ગુડ મોર્નિંગ ઓલ ઓફ યુ. ધોરણ 8 હિન્દી. લાસ્ટ પીરિયડમાં આપણે પાઠ 3 સુનિતા વિલિયમ્સનો અભ્યાસ કરતા હતા. આજે પણ આપણે પાઠ 3 અંતરિક્ષ પરી સુનિતા વિલિયમ્સનો અભ્યાસ કરીશું. આગળ આપણે સુનિતા વિલિયમ્સ વિશે જોયું હતું કે તે મૂળ ભારતીય, પછી એમનો જન્મ અને બાળપણ જોયું હતું, પછી નીલ આર્મસ્ટ્રોંગથી એમને પ્રેરણા કઈ મળી છે એ પણ જોયું હતું, પછી એમને પ્રશિક્ષણ અને શિક્ષણ વિશે પણ માહિતી લીધી હતી, પછી તેમને અંતરિક્ષમાં જવાનું જે સપનું હતું એ પણ આપણે જોયું, પછી તે પંડ્યામાંથી સુનિતા વિલિયમ્સ કેવી રીતે થયા એ પણ આપણે જોયું. બરાબર, હવે આપણે આગળ જોઈશું. जून 1998 में सुनीता को नासा के लिए चयनित किया गया. अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया. कड़े प्रशिक्षण के बाद सुनीता खुद अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हो गई. सुनीता बताती है कि अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जिंदगी आसान नहीं है. હવે સુનિતા વિલિયમ્સને જૂન 1998માં એને નાસા માટે એને પસંદ કરવામાં આવ્યા. બરાબર, ત્યારે એનું પ્રશિક્ષણ જે છે એ આરંભ થઈ ગયું અને એ કહે છે કે સ્પેસ શટલમાં આપણી જિંદગી જે છે એ આસાન નથી. खाने से लेकर नहाने तक यहाँ सब कुछ कठिन है. કહે છે કે ખાવાથી લઈ ત્યાંથી લઈ અને નાહવા સુધીની બધી જ ક્રિયાઓમાં આપણે શું મુશ્કેલીઓ પડે છે. लौटने में मुश्किल होती है, आरंभ में चलने फिरने में दिक्कत होती है, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, दिमाग तैयार होने में समय लगता है. કહે છે કે આપણી હડ્ડીઓ જે છે, હાડકાં જે શું થઈ જાય, કમજોર થઈ જાય અને આપણા દિમાગને તૈયાર થતાં થોડો સમય લાગે છે. सुनीता ने खुद को अंतरिक्ष प्रशिक्षण लेकर तैयार किया. वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की. હવે એનું પ્રશિક્ષણ શરૂ થાય છે, એને ઘણી બધી એવી જાણકારીઓ મેળવી. उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की. તેમણે ગોતાખોરી એટલે કે ગહેરા સમુદ્રમાં ડૂબકી લગાવી એવા એને અનુભવ મળ્યા. પછી પ્રશિક્ષણ સ્પેસ વોક એટલે કે અંતરિક્ષમાં ચાલવું. अंतरिक्ष यात्रा के संदर्भ में बहुत सी वैज्ञानिक जानकारियाँ और मुश्किलों के बारे में जाना. હવે સુનિતા વિલિયમ્સ દ્વારા આપણે અંતરિક્ષમાં કેવી કેવી મુશ્કેલીઓ થાય છે એ આપણે જોયું. બરાબર, वे अंतरिक्ष के संभवित खतरों से खेलने के लिए पूर्णतः तैयार हो चुकी थी. सुनीता पूरी तैयारी के लिए 9 दिन पानी के अंदर भी रही. પૂરી તૈયારી સાથે કેટલા દિવસ પાણીમાં 9 દિવસ સુધી એ પાણીમાં રહ્યા. પ્રશિક્ષણ ખત્મ હોને મેં કરીબ 8 સાલ લગે. એનું શિક્ષણ જે છે એ પૂરું થવામાં એને કેટલા જોઈએ આપણે, લગભગ 8 વર્ષ તો નીકળી જ ગયા. डिस्कवरी अभियान फ्लोरिडा से केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लाइट इंजीनियर के तौर पर डिस्कवरी मिशन में शामिल होने के बाद 10 दिसंबर 2007 अटलांटिस अंतरिक्ष यान से सुनीता स्पेस स्टेशन पहुंची. क्यारे तो कि 10 डिसेम्बर અને 2007ના કયું યાન હતું તો કે અટલાન્ટિસ યાનથી ત્યાં એ સુનિતા વિલિયમ્સ ત્યાં સ્પેસ સ્ટેશન પહોંચે છે. પછી 17 दिसंबर को अंतरिक्ष में चहलकदमी थी. पृथ्वी से 360 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की गति प्रति घंटे 27,744 किलोमीटर थी. એની ગતિ કેટલી હતી તો કે 27,744 કિલોમીટરની હતી. यह अड्डा प्रतिदिन यानी कि दररोज पृथ्वी के 15.5 चक्कर काटता था. अर्थात सुनीता ने पृथ्वी के 2,967 चक्कर अपने अंतरिक्ष प्रवास में लगाए. इस अभियान में सुनीता ने 29 घंटे 17 मिनट तक स्पेस वॉक करके अंतरिक्ष में रिकॉर्ड बनाया. કેટલા સુધી 29 ઘંટા એટલે કલાક અને 17 મિનિટ સુધી એને સ્પેસ વોક કર્યું, એટલે એમાં તે અંતરિક્ષમાં ચાલ્યા હતા અને એને રિકોર્ડ પણ બનાવ્યો છે. इससे पहले अप्रह माह में 4 घंटे 24 मिनट में मैराथन जीतने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री बन चुकी हैं. अंतरिक्ष के बोस्टन मैराथन में
4.5 घंटे में 42 किलोमीटर का सफर काटने वाली प्रथम अंतरिक्ष यात्री हुई। सुनीता ने अंतरिक्ष में 188 दिन और 4 घंटे के सैनोन ल्यूसी का रिकॉर्ड तोड़ा। सुनीता विलियम्स का 6 महीने तक रहने का अनुभव है कि वह व्यायाम करना बहुत आवश्यक है। सुनीता विलियम्स કેટલા મહિના? 6 મહિના ત્યાં રહ્યા, એનો અનુભવ છે 6 મહિનાનો। ત્યારે કહે છે કે આપણે ત્યાં વ્યાયામ કરવો બહુ જરૂરી છે, व्यायाम यानी कसरत કરવું બહુ જરૂરી છે, ताकि मांसपेशियों और हड्डियों की शक्ति बनाए रखी जा सके, शरीर को लचीला बनाए रखा जाए, जैसा कि साइकिल चलाना, दौड़ना, हवा में तैरना आदि। अंतरिक्ष यात्रा में सोना मुश्किल, रोज डिब्बा बंद भोजन, भारहीनता, शरीर के लचीलेपन, तीव्र गति से खत्म होना, मांसपेशियां और हड्डियों को तेज क्षति जैसी समस्या थी। કહે છે કે આપણે જો આવી રીતે એ રહ્યા અંતરિક્ષમાં ત્યારે એને એ કહે છે કે વ્યાયામ કરવું ખૂબ જરૂરી છે। એનાથી આપણે વ્યાયામ કરીએ તો આપણી જે માંસપેશીઓ અને આપણા હાડકાને જે છે એ એકદમ સુરક્ષિત રહે, लचीला थाय नहीं। सुनीता ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 6 महीने प्रवास के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे ह्यूमन लाइफ साइंस, फिजिकल साइंस, पृथ्वी का निरीक्षण, शिक्षा और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जैसे विषयों पर काम किया। इसके अलावा सुनीता ने इस दौरान जमा किए गए ब्लड सैंपल, न्यूट्रिशन से संबंधित अनुसंधान कर रहे वैज्ञानिकों तक पहुंचाए। હવે જ્યારે સ્પેસ સ્ટેશન એટલે કે અંતરિક્ષયાનમાં રહ્યા ત્યારે 1994 દિવસ 18 કલાક અને 58 મિનિટ આંતરરાષ્ટ્રીય અંતરિક્ષ કેન્દ્રમાં તે રહ્યા છે। આ દરમિયાન તેમણે હ્યુમન લાઈફ સાયન્સ એટલે કે માનવ જીવન વિજ્ઞાન કહી શકાય, પછી ફિઝિક્સ સાયન્સ એટલે કે ભૌતિક વિજ્ઞાન, પછી પૃથ્વીનું નિરીક્ષણ, શિક્ષણ અને ટેકનોલોજીના ડેમોન્સ્ટ્રેશન વગેરે વિષયો પર એમણે કાર્ય કર્યું છે। આ દરમિયાન જમા કરેલા બ્લડ સેમ્પલ એટલે કે લોહીનું જે સેમ્પલ જે છે તે સુનીતાએ ન્યુટ્રિશન સંબંધિત અનુસંધાન એટલે કે જે શોધ કરતા હતા એ વૈજ્ઞાનિકો પાસે તેમણે પહોંચાડ્યા છે। सुनीता ने कहा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात मुझे यह लगती है कि हमारी पृथ्वी कितनी शानदार है। दुनिया को अलग नजरिए से देखने का मौका और यह अंतर्दृष्टि मिलती है कि अपने ग्रह को कैसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाए। अंतरिक्ष मिलजुल कर काम करने की बढ़िया जगह है और यहाँ आकर ऐसा लगता है कि हम पृथ्वी पर क्यों विवादों में उलझे रहते हैं। सरस कहे છે સુનીતા વિલિયમ્સ, કહે છે કે અંતરિક્ષમાંથી પૃથ્વીનું દ્રશ્ય કેવું દેખાય છે? તો કહે છે કે અંતરિક્ષમાંથી પૃથ્વી ખૂબ જ સુંદર અને એકદમ શાનદાર દેખાય છે। ત્યાંથી વિશ્વ સીમાઓમાં વહેંચાયેલું દેખાતું નથી। પૃથ્વીવાસીઓ પરસ્પર ભેદભાવ ન કરે અને વિવાદોથી दूर रहे तो केवू सारू थाय। नई दिल्ली के अमेरिकी सेंटर में अंतरिक्ष यान जब भारत पर से गुजरा तब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सवालों के जवाब देती सुनीता ने कहा कि यहाँ के विश्व सीमाओं में बटा नजर नहीं आता। यहाँ से सिर्फ दिखता है हमारा सुंदर ग्रह, सुंदर ग्रामीण इलाके, सुंदर पहाड़ और आसमानी रंग के सुंदर महासागर। हरे मैदान और अनेक रंगों में जमीन दिखाई दे रही थी। यह दृश्य बहुत मनोहर था। નવી દિલ્હીના અમેરિકા સેન્ટરથી એને જ્યારે વિડીયો કોન્ફરન્સમાં લેવામાં આવે ને સવાલ જવાબ દે ત્યારે સુનીતા જવાબ આપતા હતા, સુનીતા વિલિયમ્સ, કે અમારું જે વિશ્વ જે છે એટલું સરસ અને સુંદર અને શાનદાર દેખાય છે। ત્યાંનો સુંદર ગ્રહ, સુંદર ગ્રામીણ ઇલાકે એટલે વિસ્તાર અને સુંદર પહાડ, આસમાની રંગનું સુંદર મહાસાગર, મતલબ કે બ્લુ કલર આસમાની રંગનું સરસ મજાના મહાસાગર એટલું સરસ દેખાય। હરે એટલે કે નીલા મેદાનો અને અનેક રંગોમાં વિવિધ રંગોમાં બટાયેલી જમીન પણ બહુ સરસ દેખાઈ રહી છે અને આ દૃશ્ય બહુ જ મનગમતું મનોહર લાગે છે। 19 जून 2007 को स्पेस शटल अटलांटिस सुनीता समेत 7 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर धरती की ओर रवाना हुआ। क्यारे 19 जून 2007 એનું યાન સ્પેસ શટલમાં અટલાન્ટિસ યાન દ્વારા
એને 7 અંતરિક્ષ યાત્રીઓ સાથે એ ધરતી પર રવાના થાય છે. પૂરા વિશ્વ સુनीता की सकुशल वापसी के लिए प्रार्थना कर रहा था कि सुनीता विलियम्स જે છે એ સકુશલ બરાબર રીતે પાછા આવી જાય. લોકો એવી પ્રાર્થના કરી રહ્યા હતા. 194 दिन 18 घंटे और 58 मिनट अंतरिक्ष में बिताकर रिकॉर्ड बनाकर सुनीता की वापसी 22 जून 2007 को हुई. 194 દિવસ 18 કલાક અને 58 મિનિટ સુધી ત્યાં રહી અને એમને રેકોર્ડ બનાવ્યું છે અને 22 जून 2007 તેઓ वापस आया. सुनीता के आश्चर्यजनक कार्य से भारतीयों और गुजरातियों का सर ऊंचा हुआ. हम कह सकते हैं कि यदि नारी को सच्चो सर्वोच्च स्थान पर बिठाना है तो सुनीता की तरह साहसी और महत्वाकांक्षी बनना होगा. सरस एमणे कीधुं के સુનીતાના આવા મસ્ત આશ્ચર્યજનક કાર્યથી ભારતીયોનું આપણા ગુજરાતીઓના માથા ઊંચા જ રહે છે. ત્યારે આપણે કહી શકીએ કે નારીઓને આપણે ઊંચા સ્થાન પર બેસાડવું હોય તો સુનીતા જેવા સાહસી, હિંમતવાન અને મહત્વાકાંક્ષી બનવું જોઈએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે આ સરસ મજાનો પાઠ પ્રેરણા સ્ત્રોત જે આપણા સુનીતા વિલિયમ્સ જે છે એ આપણે જોયો. તમે એ પાઠનો મહાવરો કરજો અને હું જે લેસન મૂકું એ તમારે કરી અને મને ફોટા મૂકી દેવાના છે.